Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada malam hari ini di bulan suci Ramadan. Yang terhormat Pak Ustadz Jasim Hamidi, yang terhormat Pak Konjen RI New York, Pak Arifi Saiman, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi hadir dalam acara Semaan Al-Quran selama bulan Ramadan yang dimulai pada pukul 10 waktu New York, 10 malam waktu New York. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki juz ke-18 ya Pak ya, yaitu Al-Mu'minun. Acara Semaan ini terselenggara atas kerjasama antara KJRI New York dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Baiklah kita simak Semaan Al-Quran yang didahului oleh kultum oleh Pak Ustadz Jazim Hamidi. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Tes. Ya. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Konjen RI untuk Kota New York, Bapak Dr. Arifi Saiman MA serta para stafnya, Mas Bayu selaku pemandu acara Semaan Al-Quran ini, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian dimanapun berada melalui Zoom meeting ini saya sampaikan, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT sampai malam hari ini waktu New York dan pagi hari waktu Indonesia kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, sihat walafiat jasmani ruhani, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, semoga kedepannya juga demikian dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bahwa kita memasuki juz 18. Juz 18 terdiri dari 3 surah. Yang pertama adalah surah Al-Mu'minun, yang kedua adalah surah An-Nur, yang ketiga adalah surah Al-Furqan, separuh surah Al-Furqan. Surah Al-Mu'minun, nama Al-Mu'minun itu adalah jamak dari kata mu'min, mu'min, mu'minani, mu'minuna, mu'minatun, mu'minatani, mu'minat. Jadi mu'minun adalah maknanya adalah orang-orang yang beriman. Di awal ayat ini Allah sampaikan tentang karakteristik orang-orang yang beriman. Seperti apa orang-orang yang beriman itu menurut Al-Quran. Di surah Al-Mu'minun itu dijelaskan bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu karakteristiknya seperti apa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang mereka ketika sholat khusyuk di dalam sholatnya. Itu artinya apa? Mukmin itu kan meyakini adanya Allah, meyakini keberadaan Allah, meyakini kekuasaan Allah, meyakini bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu mempunyai memberikan guidance kepada manusia agar bisa hidupnya itu bahagia dunia dan bahagia akhiratnya. Maka kemudian ketika kepercayaan itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan beribadah kepadanya, dalam hal ini adalah sholat. Dan sholat bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tetapi sholat bagaimana bisa sampai kepada makom khusyuk. Khusyuk ini makom, karena tidak setiap orang yang sholat bisa khusyuk sholatnya. Nah, bagaimana kekhusyuan itu? Nah, itu nanti kajiannya panjang lah ya. Itu paling tidak clue-nya adalah khusyuk itu tanda orang yang sholatnya khusyuk itu tanda orang yang
beriman, al-mu'min. Jadi kalimat-kalimatnya dengan menggunakan isim fa'il ya, al-mu'min. Beda dengan menggunakan kata kerja, karena orang mukmin itu ya berarti memang yang sudah benar-benar mukmin. Seperti apa bedanya mukmin dengan aman? Aman, orang yang iman itu seperti orang yang bisa berlari dengan pelari. Kita adalah orang yang bisa berlari, tetapi tidak setiap orang yang bisa berlari bisa disebut pelari. Orang yang bisa berenang belum tentu bisa disebut sebagai perenang. Nah, itu bedanya nanti kalau aman orang yang iman dengan mukmin orang yang beriman. Ini persoalannya dalam bahasa Indonesia sama sih masalahnya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada alladzina amanu, ada al-mu'minun gitu loh kan. Dalam redaksi Al-Qur'an gitu. Ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhal mu'minun ya. Ada qad aflahal mu'minun dalam. Di samping dia bisa sholat dalam kondisi khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagwi itu artinya ma la faidatalah. Ma la faidatalah. Berarti orang yang beriman itu bisa, mukmin itu bisa menghindari sesuatu yang tidak berfaedah. Jadi dia kalau ada kegiatan yang tidak berfaedah ya dia hindari itu. Hindari. Apa saja itu. Mau kegiatan yang sifatnya banyak orang, mau yang sifatnya perseorangan, itu sama saja. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian menunaikan zakat. Waktunya zakat ya. Waktunya bekerja, waktunya ketika kerja sudah dapat rezeki banyak, kemudian sebagiannya harus dikasihkan orang lain karena memang wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Sebagian harta kita ini hakikatnya ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Jadi itulah konsep Islam. Memang kita bekerja ini nggak bisa sendirian. Mesti ada peran orang lain di dalamnya. Sadar atau tidak sadar. Maka kemudian Allah ambil hak orang lain itu berupa zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kemudian orang yang beriman itu adalah tandanya adalah menjaga kemaluannya. Ketika dia bisa menjaga kemaluannya, maka itu hakikatnya dia bisa menjadi orang-orang yang beriman. Nanti ini juga akan disambung dengan awal surah An-Nur, surah berikutnya tentang orang-orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya, yaitu orang-orang yang pezina, orang yang zina. Orang yang zina itu punishment-nya seperti apa? Sanksinya seperti apa? Itu di sana disebutkan panjang lebar. Pezina laki-laki, pezina perempuan, pezina yang sudah punya suami atau istri, itu juga semuanya disebutkan di dalam surah An-Nur. Hanya sekedar informasi saja. Jadi ada hukum dera dan dera atau jilid gitu kan. Kemudian juga ada hukum yang satunya ini yang harus dihukum mati. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Tentunya kebutuhan biologis itu bukan kemudian dimatikan oleh Islam, dimatikan oleh Allah, tetapi disalurkan ke tempat yang halal. Maka kemudian selalu saja ketika ada ayat walladzina hum li furujihim hafizun itu mesti ada exception, ada perkecualian, kecuali kepada pasangan-pasangannya, artinya istrinya atau suaminya gitu loh, kepada istrinya atau suaminya. Jadi boleh itu dia kebutuhan biologisnya itu ditunaikan, dilampiaskan gitu. Au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini dulu masih ada perbudakan, maka kemudian kepada budak yang dimiliki, budak perempuan yang dimiliki silahkan untuk digauli saat itu. Famani betagha wara'a dzalika faulaikumul adun. Ketika mencari selain itu, maka itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Di samping tanda-tanda tadi, juga tanda orang mukmin yang lain adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ayat ke-8 itu. Dia
menunaikan, menjaga, ra'un itu menjaga, ngerawat amanat yang diberikan kepadanya dan janji yang diberikan kepadanya itu dia dirawat. Jadi ketika dia mendapatkan amanat-amanat apa saja, menjadi presiden,
Tes, Pak. Tes, halo Pak. Oke. Ya, sudah. Kita lanjutkan, Mas. Ya, siap. Oke. Bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf, biasa gangguan teknis. Ya, inilah teknologi. Secanggih apapun ciptaan manusia mesti ada kelemahannya ya. Jadi mohon maaf, ini mungkin jaringan. Alhamdulillah setelah diperbaiki, alhamdulillah bisa connect lagi. Itulah tadi kita bicara soal tanda-tanda orang yang beriman ya. Ini banyak sekali karena sudah setengah jam lebih ya. Saya cukupkan di awal surah Al-Mu'minun saja. Kita masuk pada semaan Al-Quran ya. Sebenarnya kandungan yang ada di surah Al-Mu'minun, An-Nur dan Al-Furqan ini banyak sekali dan dahsyat sekali ya. Saya lihat garis besarnya saja ya. Saya perlihatkan garis besarnya saja. Di surat Al-Mu'minun itu juga bicara soal kejadian manusia. Dari nutfah, sperma bergabung dengan ovum, membentuk zigot, kemudian membentuk ada darah yang menempel di dinding rahim, kemudian ada segumpal darah menjadi tulang dengan daging, tulang dibungkus daging, dan seterusnya sampai menjadi kejadian manusia itu. Itu semua disebutkan di dalam Al-Quran ini, surah An-Nur ini. Kemudian juga bicara di sini juga bicara soal alam barzakh. Jadi alam barzakh itu ada wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Itu nanti dilihat di surah Al-Mu'minun ayat 100. Dari alam barzakh itu alam di antara alam dunia dan alam akhirat itu ada namanya alam barzakh. Jadi alam kubur. Jadi alam kubur bukan kuburan ya, beda antara alam kubur dengan kuburan berbeda. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Wah, itu kalau diceritakan panjang nih. Ada juga soal hukum-hukum yang berkaitan dengan perzinahan, hukum orang menuduh zina dan seterusnya, di sini ada semuanya. Kemudian cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha, ceritanya bagaimana pulang dari sebuah peperangan, kemudian dia tertinggal dari rombongan peperangan itu yang pada akhirnya terjaring oleh tim penjaring yaitu Sofwan, dan akhirnya gegerlah di Madinah bahwa Aisyah sudah berbuat tidak baiklah dengan seorang laki-laki. Nah, ini orang yang menuduh seperti itu siapa, kenapa ada tuduhan, bagaimana sikap Kanjeng Nabi. Wah, itu panjang ceritanya di Madinah saat itu ya. Jadi namanya ada haditsul ifki, berita bohong. Jadi berita bohong itu bukan hanya sekarang, hoax itu bukan hanya sekarang. Zaman Rasulullah juga sudah ada hoax. Hoax yang menyangkut tentang hubungan suami dan istri kan, karena Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang paling muda gitu ya, istri yang sangat dicintai, kemudian diberitakan seperti itu. Bagaimana kira-kira perasaan Rasulullah seperti apa, perasaan para sahabat seperti apa, bagaimana kemudian orang-orang kafir menggorengnya. Sekarang kan ada warisan goreng-menggoreng. Ya ada, zaman saat itu yang goreng-menggoreng juga ada. Nah, yang goreng-menggoreng itu bisa dari kalangan lawan, bisa juga dari kalangan internal itu ya. Ini cerita panjang kalau ya. Jadi itu ada di surah An-Nur nanti kalau mau dibaca ya. Kemudian di sana dikatakan bagaimana seorang mukmin itu harus menundukkan pandangannya terhadap perempuan lain kecuali orang-orang tertentu ya, seperti istrinya dan anak perempuannya dan seterusnya. Kemudian bagaimana seorang para perempuan harus menjaga auratnya dan seterusnya ya. Ini semuanya ada di surah An-Nur. Nur itu bicara soal panjang lebar soal itu. Terus terakhir mungkin di surat An-Nur dikatakan bahwa ketika seseorang itu memanggil Kanjeng Nabi, jangan panggil langsung namanya. Jadi Muhammad SAW berkata, itu nggak bagus. Jadi la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'du. Jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul Kanjeng Nabi di antara kalian itu seperti panggilan sebagian kalian atas bagian yang lain. Itu diabadikan di surah An-Nur ayat 63.
Jadi kalau kita memanggil Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi begitu. Sayyidina Muhammad begitu. Nah, Rasul Muhammad gitu. Allah sendiri tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad. Cari aja di Al-Qur'an nggak ada kata-kata ya Muhammad. Kalau ya Musa ada, ya Adam ada, ya Ibrahim ada, ya Isa ada. Tetapi ketika masuk ke nama Muhammad itu nggak pernah ya Muhammad, nggak pernah. Allah sendiri mengajarkan kepada kita ketika memanggil kanjeng Nabi ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, itu yang ada di ayat Al-Qur'an. Jadi kita ketika memanggil Nabi Muhammad itu ya sebaiknya nggak langsung Muhammad gitu maksudnya, supaya membedakan antara Muhammad kanjeng Nabi dengan Muhammad tetangga kita kira-kira itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama melaksanakan semaan Al-Quran juz 18. Silahkan yang sudah membawa mushaf membuka mushaf Al-Quran juz 18. Juz 18 itu surah ke-23, surat ke-23. Kita buka dengan membaca kitab liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى
كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ومن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم
أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين على لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Demikian kultum dan semaan sudah bisa kita laksanakan. Walaupun ada kendala sedikit, saya mohon maaf yang sangat sedalam-dalamnya karena ini urusan teknis saya tidak tahu. Jadi tapi alhamdulillah bisa juga pada akhirnya berjalan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan juz ke-18. Walaupun dengan sedikit kendala tidak apa Pak. Itu kan cuma list sebentar saja. Insya Allah kita besok malam dalam waktu yang sama kita akan masuk ke juz 19. Yaitu Al-Furqan, melanjutkan Al-Furqan ayat 21 sampai dengan surat An-Naml ayat 59. Sepertinya itu. Apakah Pak Konjen ada hal-hal yang mau disampaikan mungkin? Sepertinya Pak Konjen. Mungkin tidak ada Pak. Jadi mungkin kita langsung saja sampai ketemu lagi di besok malam. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami undur diri.